سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے۔ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے۔ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے۔ اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہی ہے، اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو گنگے کو دبا دیتا ہے، یہ وہ پتھر ہے جو گنگے کو دبا دیتا ہے۔ اور چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، یہ دیا ایسا ہے جو صرف دھواں دیتا ہے، یہ دیا ایسا ہے جو صرف دھواں دیتا ہے۔ اور خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست، خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست۔ قتل گاہوں میں جو صدیوں سے اذاں دیتا ہے، قتل گاہوں میں جو صدیوں سے اذاں دیتا ہے۔ اور باب عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن، باب عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن۔ تیرا دشمن بھی تیرے حق میں بیان دیتا ہے، تیرا دشمن بھی تیرے حق میں بیان دیتا ہے۔ اور بوگلاہٹ تیرے خطبوں کی سبب تھی سجاد، بوگلاہٹ تیرے خطبوں کی سبب تھی سجاد۔ ورنہ کافر بھی کہیں حکم ادا دیتا ہے، ورنہ کافر بھی کہیں حکم ادا دیتا ہے۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے صلوات۔ جو شخص مجلس سرور میں آ نہیں سکتا، جو شخص مجلس سرور میں آ نہیں سکتا، کسی طریقے سے جنت میں جا نہیں سکتا۔ جو شخص مجلس سرور میں آ نہیں سکتا، کسی طریقے سے جنت میں جا نہیں سکتا۔ ہزار بھیس بدل لے آل رسول کا دشمن، ہزار بھیس بدل لے آل رسول کا دشمن، وہ اپنا بدنما چہرہ چھپا نہیں سکتا، وہ اپنا بدنما چہرہ چھپا نہیں سکتا۔ اور کیا ہے گنگا جسے بغض کی اذیت نے، کیا ہے گنگا جسے بغض کی اذیت نے، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا۔ اور عجیب ہوتا ہے آل رسول کا دشمن، عجیب ہوتا ہے آل رسول کا دشمن، حسب نسب بھی کسی کو بتا نہیں سکتا۔ عجیب ہوتا ہے آل رسول کا دشمن، حسب نسب بھی کسی کو بتا نہیں سکتا۔ اور وہ کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے مجھ کو کتاب کافی ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھ کو کتاب کافی ہے۔ جو ایک لفظ کا مطلب بتا نہیں سکتا، جو ایک لفظ کا مطلب بتا نہیں سکتا۔ اور علی کے بیٹے جو نہ چاہیں اگر گوہر، علی کے بیٹے جو نہ چاہیں اگر گوہر، کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ نعرے اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، پرچھائی ہوئی ایک شیر کے پیکر کی طرح۔ اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، پرچھائی ہوئی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے۔ اور عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح۔ عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے۔ چار فرمانے کے حسین ایک روز جب حسین ایک روز جب پشتے نبی پر بیٹھ جاتے ہیں، حسین ایک روز جب پشتے نبی پر بیٹھ جاتے ہیں، سفر کرتے ہوئے سجدے بھی رک کر بیٹھ جاتے ہیں، سفر کرتے ہوئے سجدے بھی رک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور کہ جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں، کہ جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر عباس اٹھتے ہیں تو لشکر بیٹھ جاتا ہے، اگر عباس اٹھتے ہیں تو لشکر بیٹھ جاتے ہیں۔ چار مصرے اور فرمانے جناب ثانی زہرا کے حوالے سے کہ نہیں ہے ثانی زہرا کا ثانی کوئی دنیا میں،
نہیں ہے ثانیہ زہرا کا ثانی کوئی دنیا میں، قسم زہرا کی یہ تاریخ ماؤں کی بتاتی ہے، اور جہاں عباس و اکبر ہو گئے زینب کی محنت سے، یہ بی بی آیتوں کو پال کر سورے بناتی ہے، یہ بی بی آیتوں کو پال کر سورے بناتی ہے۔ یہ شعر ہے اس کلام میں، اور یقیناً آپ کو بعد میں اندازہ ہوگا کہ یہ مولا حسین علیہ السلام کی فضیلت ہے یا اس کے اندر آخری شعر میں مولا عباس کی فضیلت ہے۔ فرمانے کے گواہ ہے تہ خنجر وہ آخری سجدہ، نہیں کسی کا مسلح حسین سے آگے، پیمبروں کا سفر بھی یہیں تمام ہوا، پیمبروں کا سفر بھی یہیں تمام ہوا، نہیں ملا کوئی رستہ حسین سے آگے، نہیں ملا کوئی رستہ حسین سے آگے، اور میرے خیال سے ہے کائنات ختم یہیں۔ میرے خیال سے ہے کائنات ختم یہیں، دکھائی کچھ نہیں دیتا حسین سے آگے، دکھائی کچھ نہیں دیتا حسین سے آگے، وہ حرف حرف جراحت، وہ حرف حرف گلاب، وہ حرف حرف جراحت، وہ حرف حرف گلاب، نہ مرثیہ نہ قصیدہ حسین سے آگے، نہ مرثیہ نہ قصیدہ حسین سے آگے، حسین صبر کے قرآن کی آخری آیت، حسین صبر کے قرآن کی آخری آیت، نہ اترا کوئی صحیفہ حسین سے آگے، نہ اترا کوئی صحیفہ حسین سے آگے۔ یہ شعر سماعت فرمائیں کہ نہ اترا کوئی صحیفہ حسین سے آگے، شہادتوں کے قبیلے کا ایک شہزادہ، شہادتوں کے قبیلے کا ایک شہزادہ، علم اٹھائے کھڑا تھا حسین سے آگے، علم اٹھائے کھڑا تھا حسین سے آگے، علم اٹھائے کھڑا تھا حسین سے آگے۔ نہیں ہوگا بابا سے بلند نہ رہے۔ نعرے سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، خدا را زور سے بولے نہ کوئی، سکینہ سو رہی ہے، کہا بانوں نے یہ اٹھو شہزادی، ہوئی کیا بات جو مادر سے روٹھی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، مگر زندہ کی ہر دیوار بولی، سکینہ سو رہی ہے، تمہارے گوشوارے مل گئے ہیں، درے زندہ
کھل گئے ہیں، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، مگر سجاد کی آواز آئی، سکینہ سو رہی ہے، نہ اب مارے گا کوئی بھی تماچے، نہ ہوں گے پھر سے یہ رخسار نیلے، گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں، گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں، جو آیا شیخ تو اسے کہوں گی، سکینہ سو رہی ہے، ردا چھوٹی سی ایک سر پر اڑا دوں، چلو عباس سے تم کو ملا دوں، تمہاری مشق ہے اور ان کا سینہ، تمہاری مشق ہے اور ان کا سینہ، جو دیکھے آسماں کہتا ہے وہ بھی، سکینہ سو رہی ہے، رسن کا زخم اشکوں سے دھلا دوں، تیرے بالوں سے یہ مٹی چھڑا دوں، تیرے قدموں کے چھالوں کی دوا دوں، تیرے قدموں کے چھالوں کی دوا دوں، اجل بولی کہ یہ کیسے چلے گی، سکینہ سو رہی ہے، ہوئے جب شام کے سائے بھی گہرے، پرندے چہچہاتے جا رہے تھے، کہاں بالوں نے اڑ کے پرندوں، کہاں بالوں نے اڑتے پرندوں، صدائیں روک لو کچھ دیر اپنی، سکینہ سو رہی ہے، اندھیرا رویا سناٹے سے مل کر، فلک گرنے لگا دھرتی کے اوپر،
हिलाने पर भी जब बची न जागी, हिलाने पर भी जब बची न जागी, तो बोलेंगे फिजाओं की खामोशी, सकीना सो रही है। बनाने कब्र जब सजाद उठे, तो वो नादे अली दोहरा रहे थे। बंधे कब्र खो दे, अचानक पाँव की जंजीर छलकी, सकीना सो रही है। सुनाई किसने ये जिंदा हुसैन के बाद अहले हरम 1 साल तक कैद में रहे, और उसके बाद जब रिहाई का हुक्म मिला, जब कैद खाने से रिहा हुए अहले हरम, तो सैयद सज्जाद से कहा कि मैंने तुम्हें रिहा कर दिया। जनाब ज़ैनब के पास आए और फरमाते हैं, ऐ बुरी अम्मा हम आजाद हो। ये बताइए कि कहाँ जाएंगे, पहले मदीने जाएंगे या करबला? तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया, ऐ बेटा सैयद सज्जाद, हमने अपने भाई का चहलुम नहीं किया, पहले हम अपने भाई का चहलुम कर ले, हम अपने भाई पर जी भर के गिरिया कर ले, उसके बाद मदीने जाएंगे। अज़ादारों, ये काफिला जब अहले हरम का काफिला जिंदाने शाम में आया, उस बच्ची की लहर से रुखसत हो गए। तो कैसे रुखसत किया उस बच्ची से अहले हरम ने? एक एक बीवी जनाब सकीना से रुखसत होती थी। रवाब का आलम ये था कि अपने आप को सकीना की कब्र में से गिरा दिया, जैसे एक माँ एक बच्चे को गले लगाती। क्या माजरा था। शायद वो ये तसव्वुर कर रही हो कि सकीना मुझे अपने पास बुला लो, अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं रहा। सकीना, मैं मदीना जाके क्या करूंगी? अरे अली असगर का सहारा था, वो करबला में रह गया, तुम्हारा सहारा था, तुम जिंदान में सो गई। अरे मैं कैसे मदीने जाऊं? मेरी गोदी उछल गई, मेरा वाली वारिस मारा गया। ये बीवी जनाब सकीना की लहर से रुखसत हुई। अब सैयद सज्जाद रुखसत होते हैं, और रुखसत होने के बाद क्या चीजें हैं जो जनाब सकीना के हवाले करते हैं, इस सवाल में बतौर खास समाज फरमाएंगे। मिली रिहाई तो आबिद ये काम करके चले, मिली रिहाई तो आबिद ये काम करके चले, समासु कब्र सकीना के नाम करके चले, मिली रिहाई तो आबिद ये काम करके
کے چلے سبات قبر سکینہ کے نام کر کے چلے ملی رہائی تو یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے سبات قبر سکینہ کے نام کر کے چلے ملی رہائی تو دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے وہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے اسے حوالہ زندان شام کر کے چلے سبات قبر سکینہ کے نام کر کے چلے ملی رہائی تو کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین ادا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے سبات قبر سکینہ کے نام کر کے چلے ملی رہائی تو سکینہ شام کے زندہ میں رہ گئی تنہا چلے اسیر رہا ہو کے سوئے کربلا یہ مارے کا بھی تو عابد تمام کر کے چلے سبات قبر سکینہ کے نام کر کے چلے ملی رہائی تو وطن بھی جا کے یہ روئیں گے شاہ کے غم میں اب ان کی عمر بسر ہوگی شہ کے ماتم میں جو زیست اپنی 72 کے نام کر کے چلے سبات قبر سکینہ کے نام کر کے چلے میری رہائی تو اور اس کے بعد جناب سکینہ کی لہر سے کیا آواز آئی سماعت فرمائی ظفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا سبھی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا لہر پہ اہل حرم جب سلام کر کے چلے سبات قبر سکینہ کے نام کر کے چلے ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے سبات قبر سکینہ کے نام کر کے چلے ملی رہائی تو اور محمد والے محمد صلوات گزارش گزار ہماری جناب مولانا ذیشان حیدر علوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں اور مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے تمام مومنین سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں جو لوگ باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں مجلس شروع ہو چکی ہے گزارش گزار ہماری جناب مولانا
ذیشان حیدر علوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ سید الشہداء میں مجلس کو خطاب کریں پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ افراد جنہوں نے محبت حسین میں اپنی جانی مثال کر دی اور وہ افراد کی جو استعمال بارگاہ کربلا کے بانی ہیں سب کے جس آئے کریمہ کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ قرآن مجید کے سورہ رعد کی آیت نمبر 31 ہے. اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا اگر کوئی قرآن کوئی کتاب ہے سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ کہ جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو جنبش دی جا سکتی ہے ان کو ٹھہوکے دیے جا سکتے ہیں ان کو ہلایا جا سکتا ہے ان میں حرکت پیدا کی جا سکتی ہے او قطعت بِهِ الْأَرْضُ یا زمینی مسافت کو طے کیا جا سکتا ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا جا سکتا ہے بغیر کسی وسیلے کے بغیر کسی گاڑی کے بغیر کسی سادھن کے او کل ما بِهِ الْمَوْتَى
या मुर्दों से कलाम करवाया जा सकता है, बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ, कि जितने भी उम्रे इलाहिया हैं उन सब में अगर तसर्रुफ किया जा सकता है तो इसी कुरान मजीद के जरिए से जो हमारे और आपके दरमियान मौजूद है, जो कल्बे पैगंबर पर नाजिल हुआ है, जिसके जरिए से नमाज का तरीका पता चला, जिसके जरिए से रोज़े का हुक्म हमारे पास आया, जिसके जरिए से खुम्स का हुक्म हमारे पास आया, जिसके जरिए से ज़कात का हुक्म हमारे पास आया, जिसके जरिए से नेकियों का हुक्म हमारे पास आया, जिसके जरिए से अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर समझ में आया, जिसके जरिए से ख़वातीन को पर्दा समझ में आया, जिसके जरिए से शरीयत समझ में आई, जिसके जरिए से तरीका समझ में आया, जिसके जरिए से गुफ्तगू समझ में आई, जिसके जरिए से किरदार अच्छा बनने लगा, जिसके जरिए से मेल मिलाप होने लगा, जिसके जरिए से दुश्मनियां खत्म होने लगी, जिसके जरिए से घर घर बनने लगा, जिसके जरिए से मुआशरा मुआशरा बनने लगा, जिसके जरिए से माहौल माहौल बनने लगा, जिसके जरिए से लोग अच्छे किरदार वाले बनने लगे, जिसके जरिए से अगर किसी के पास मनसब आया तो वो गुरूर नहीं करने लगा, बल्कि उसे मालूम हो गया गुरूर करेंगे तो फना हो जाएंगे, गुरूर नहीं करेंगे तो आबाद हो जाएंगे। छोटी सी मिसाल आपके खिदमत में पेश करता चलूं कि मसलन आप कोई किताब अगर देंगे तो आप कब कहेंगे कि इसमें आपको सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, वो उस वक्त आप कहेंगे कि देखो जनाब इसमें जो किताब हम आपके सामने पेश करें सब कुछ है, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मसलन माइक का सिस्टम है तो पूरा है, अब आपको इको के लिए कहीं और जाने के लिए जरूरत नहीं है, मशीन लाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमने सारा सिस्टम यहीं पर रख दिया। कुरान मजीद भी कह रहा है कि ये वो किताब है जिसमें जर्रा बराबर भी शको शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये सेंटेंस अधूरा है, मुकम्मल कब होगा? अब मुकम्मल तब होगा जब ये भी आप बयान कर दीजिए कि जितनी भी चीजें खुश्की में रहने वाली हैं, जितनी भी चीजें कली में रहने वाली हैं, उन सब का इल्म हमने कुरान मजीद में ऐसा कर दिया है। अब तुम्हें जरूरत नहीं है कि इसमें तुम जर्रा बराबर भी शक व शुबा करो। सलवात पढ़िए। जितना सोचेंगे, जितनी मर्तबा मुताला करेंगे, जितनी मर्तबा कोशिश करेंगे उसको पढ़ने की या उसमें तदब्बुर करने की कोशिश करेंगे, तफक्कुर करने की कोशिश करेंगे, तो एक नई चीज हमेशा आपको मिलेगी। और यही सबसे बड़ा मुआजिजा है उस कुरान मजीद का कि जब जब आप बोलेंगे, जब जब उसके तर्जुमे पे गौर करेंगे, जब जब आप तफासिर खंगालेंगे, जब जब तो आप उलमा के नजरियात पढ़ेंगे, तो आपको एक नया नतीजा मिलेगा। कुरान मजीद कह ही रहा है कि मैं गौर और फिक्र करने वालों के साथ। दूसरी चीज क्या है? ताकि मैं उनके साथ हूं जो सही करते कोशिश करते हैं। यहाँ पर कैद मुसलमान की नहीं लगाई, यहाँ पे कैद शिया की नहीं लगाई, यहाँ पे कैद मोमिन की नहीं लगाई, यहाँ पे कैद मुत्तकीन की नहीं लगाई, यहाँ पे कैद अच्छे किरदार वाले की नहीं लगाई, बल्कि कहा जो कोशिश करेगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा। परवरदिगार आलम बताना ही चाहता है कि तुम अगर मेरे भरोसे पे कोशिश करोगे तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। शर्त यह है कि तुम कोशिश करो। और इसीलिए कहा भी गया रसूल का कौल भी है कि मेरी उम्मत के अलावा ने जो है कुरान को पकड़ लिया है। मुझे डर इसी बात है कहीं ऐसा ना हो कि मेरी उम्मत के अलावा कोई और कुरान को पकड़े और उसमें सब तक करेगा। और यही होगा। हम तो खाली मिसालें देते हैं कि अली ने सूरज को भड़काया, हम तो मिसालें देते हैं रसूल ने चांद के 2 टुकड़े किए, हम तो मिसालें देते हैं ज़हरा के दरवाजे पर सितारा आया। लेकिन क्या हमारे यहाँ से कोई साइंटिस्ट हुआ? क्या हमारे यहाँ से कोई ऐसा इंसान हुआ जो चांद तक गया हो? क्या हमारे यहाँ से कोई ऐसा इंसान हुआ कि जो पृथ्वी की गति को बता सके? क्या हमारे यहाँ कोई ऐसा हुआ कि जो कहकशाओं का इल्म लेकर आया हो? नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। किताबें हमारे ही दरमियान है, इल्म हमारे ही पास रहा है। वो अलग बात है कि लाइब्रेरियां जला दी गई,
یہ الگ بات ہے کہ وہ خانے جلا دیے گئے، یہ الگ بات ہے کہ کتابیں دریافت کر دی گئیں، یہ الگ بات ہے کہ بادشاہوں اور سلاطین نے ہم پر ظلم کیے، یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے جفاکشی سے ہمارے ساتھ اور دشمنی سے کام لیا، لیکن ہاں پھر بھی ہمارے علماء نے کئی ایسے کام کر کے دکھا دیے دنیا آج تک اس کا جواب نہیں لا سکی، جن میں سب سے نمایاں نام ہمارا جو ہے وہ نصر الدین صاحب کا ہے، صلوات توسی صاحب کا بہت نمایاں ہے، انہوں نے وہ کتابیں لکھی جو کوئی لکھ نہیں سکتا۔ آج بھی بہت سے ایسے افراد ہیں جو غور کر رہے ہیں لیکن وہ اس نتیجے تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں کہ اس کا ہم کس طرح سے لوگوں کے سامنے اس کتاب کو پیش کریں، اس کا ترجمہ کس طرح سے۔ ایک کتاب اور بھی ہے جو جناب علامہ باقر الصدر صاحب یا آیت اللہ باقر الصدر صاحب نے بینک پہ لکھی۔ ابھی ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو عربی سے واقف ہے وہ حساب و کتاب سے ناواقف ہے، ریاضیات سے ناواقف ہے، اور جو ریاضیات سے واقف ہے وہ حساب و کتاب کا وہ جو ہے عربی سے ناواقف ہے، لیکن اس کا ابھی تک کوئی ترجمہ نہیں ہو پایا صحیح طریقے سے۔ میں کیوں تعریف کر رہا ہوں اس کتاب کا؟ کیونکہ یہ کتاب بینک پہ لکھی گئی ہے اور اس میں سب سے اچھی چیز اور اہم چیز جو جس پر زور دیا وہ یہ کہ اگر پیسہ دیا بھی جائے، لوگوں میں تقسیم بھی کیا جائے اور بغیر کسی بیاج کے ہم واپس بھی لے لیں گے اور بینک ہماری لاس میں بھی نہیں دیں گے۔ کتنی بھی بینک ہیں، دنیا کے تمام بینک وہ پیسے دیتی ہیں لیکن بیاج بھی لگاتی ہیں، آپ کو اتنا دینا ہے، اتنے پرسنٹیج دینے ہیں، لیکن ہمارے علماء نے جو کتابیں بنائی وہ اس طرح سے تیار کی کہ کہا کہ دیکھو اگر اس نصاب کے حساب سے بینک چلایا جائے تو بینک اگر بیاج نہ بھی لے تو گھاٹے میں دے سکتے۔ یہ ہمارے علماء کا طریقہ کار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم پر کام ہوا ہے، علماء نے کام کیا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم تک وہ علم نہیں پہنچ پایا، یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ آشنا نہیں ہوتے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے کہ جتنا غور کیا جائے اتنا کم ہے، اس لیے کہ ہم جتنا غور کریں گے اتنی ہی مرتبہ ہمیں نئی نئی چیزیں ملتی ہیں۔ قرآن مجید کے لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل کر دی جائے تو پہاڑ اس کی گرانی کو برداشت نہ کرتا ہے بلکہ ریزہ ریزہ وزن کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب جو ہے وہ نور ہے، اور نور جب کسی مادی چیز پر آتا ہے تو مادی چیز کو فنا کر دیتا ہے۔ بجلی جب پیڑ پہ گرتی ہے تو پیڑ جھلس جاتا ہے، بجلی جب کسی درخت پہ گرتی ہے تو وہ درخت جھلس جاتا ہے، کسی مکان پر گرتی ہے تو وہ مکان فنا ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید بھی نور ہے، اگر پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یہ قلب پیغمبر تھا کہ جس نے اپنے سینے پر قرآن مجید کو سنبھال لیا، وہ اس لیے کہ نور کو نور ہی سنبھال سکتا ہے، مادی چیزیں نہیں سنبھال۔ قرآن مجید بہت عظیم کتاب ہے، یہ قرآن مجید ہے، اس میں جتنا زیادہ ہو سکے تدبر کر سکتے ہیں۔ ہم کبھی بھی اس سے تشنا نہیں رہ سکتے، ہمیشہ یہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ وہب ابن جعفر صحابی امام ہیں، چھٹے امام امام جعفر صاحب، مانا یہ بتائیے کہ قرآن مجید کتنے دنوں میں ختم کرنا چاہیے؟ 6 دن یا اس سے 1-2 دن زیادہ؟ 6 دن یا اس سے 1-2 دن زیادہ؟ ابھی صاحب آپ بتائیے روزانہ 5.5 پارے جو آپ پڑھیں گے تب 6 دن میں ختم کریں گے، یا روزانہ 6 پارے پڑھیں اب آپ 5 دن میں پورا قرآن ختم کریں گے۔ وہب ابن جعفر نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے یہ تو عام دنوں کی بات ہے، عام شہور کی بات ہے، عام مہینوں کی بات ہے، ماہ رمضان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بات 3 دن یا اس سے 1-2 دن زیادہ۔ پھر اس کے بعد قول پیغمبر بھی ہے، جو انسان 10 آیتیں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے وہ غافلین میں سے نہیں ہے۔
जो इंसान 50 आयतें तिलावत करता है वो अहले जिक्र में से है। जो इंसान 200 आयतें तिलावत करता है कुरान मजीद की वो खाशिईन में से है। जो इंसान 300 कुरान की आयतों की तिलावत करता है वो सआदतमंद अफराद में से है। जो इंसान या जो लोग 500 आयतों की तिलावत करते हैं वो मुज्तहिदीन में से हैं। अब बताइए हम में से आप में से कौन मुज्तहिद नहीं बनना चाहेगा? सलवात पढ़िए। कुरान मजीद जितना ज्यादा हो सके अजीब बात ये है कि हमारे और आपके दरमियान कुरान है लेकिन हम कुरान से बहुत दूर हैं। अब वो हवाई हो गई बात कि हमारे यहाँ का बच्चा बहुत बड़ा जनाब आप बैठ के बात कीजिए पसीने छूट जाएंगे, कलाम कीजिए पसीने छूट जाएंगे। न जाने कितने हमारे उलमा में से हैं जो पढ़ तो आए लेकिन अरबी लिटरेचर का उतना कमांड नहीं है। नब्बे का एक तालिब इल्म बैठ जाए तो पसीने छूट जाते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि मासूमीन हमारी मदद करते हैं। पांचवें इमाम का और भी बैठना तुम्हारा काम है मिंबर पर, ज़बान तुम्हारी चल रही होगी, इशारे तुम्हारे होंगे लेकिन पुष्ट पनाही हमारी होगी, जुमलात हमारे होंगे। ये अलग बात है कि अहले बैत से तवस्सुल कर लेते हैं तो हमें कामयाबी मिल जाती है। हमारा दुश्मन बहुत मजबूत हो चुका है, हम इल्म से बहुत दूर हो चुके हैं, कुरान से बहुत दूर हो चुके हैं। हम कुरान रोजाना पढ़ ही नहीं पाते। बहुत से अफराद होते हैं हम कुरान पढ़ना ही नहीं जानते। वाला आप ये बताइए रोजाना या हर दिन के एतबार से नहीं बल्कि हर घंटे के एतबार से मोबाइल के फीचर्स चेंज हो रहे हैं, हमें तब्दीली आ रही है, नए नए फीचर्स आ रहे हैं, नए नए ऐप आ रहे हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते हम इसके बारे में नहीं जानते। हाँ अगर कहते भी हैं तो दूसरे को बुला लेते हैं हम नहीं जानते, ये बताओ कैसे हम जानते हैं। हम चलाना सीखें तो क्या कुरान मजीद नहीं पढ़ना सीख सकते? सीख सकते हैं लेकिन शौक पैदा करना जरूरी है जिससे हम बहुत कुरान मजीद दिल के मालिक है और इमामुल मुत्तकीन भी कल्ब के मालिक है। कुरान मजीद छूट जाए तो अमाल सब बेकार, इमामुल मुत्तकीन छूट जाए अमाल हो भी तब भी उनके पास। एक छोटी सी मिसाल, एक छोटा सा हिशाम इब्ने हकम 18 साल का सिन है, नौजवान है, छठे इमाम के शागिर्द हैं, सहाबी भी हैं। आते हैं इमाम कहते हैं कि ये बताओ कि बसरे के बारे में क्या हाल है? तुमने किसी से बहस की है? तुमने किसी से इल्म कलाम के हवाले से गुफ्तगू की? इसलिए कि इल्म कलाम इल्म फलसफा में माहिर थे, कुरान से हट के कोई गुफ्तगू नहीं करता। 18 साल का सिन है, ताकि मौला मुझे शर्म आती है कि मैं आपके सामने कलाम करूं, आपके सामने बोलूं। इमाम कहते हैं मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। ठीक है मौला मैं बसरे पहुंचा। पहुंचने के बाद अबू हुरैरा को देखा जो मसनद नशीन है और एक भीड़ लगी हुई है और उसकी बातों को लोग सुन रहे हैं, लेकिन वो इमामत का कायल नहीं है। कह रहा इमाम की जरूरत ही नहीं है। पैगंबर ने शरीयत दे दी, तरीक़ा शरीयत बता दी, तरीक़ा नमाज भी बता दिया, तरीक़ा रोज़ा भी बता, हर चीज़ को बता कर चलेगा। अब क्या जरूरत है? ताकि मैं जा करके आगे बैठ गया। जब पूछा कि तुम कौन हो तो मैंने कहा अनल गरीब, मैं गरीब। गरीब का माने अरबी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है इसका माने मुसाफिर, यानी मुसाफिर। अनल गरीब यानी मैं एक मुसाफिर, और मुसाफिर वैसे भी उसका कोई साथी नहीं होता है हालत सफर में। ताकि क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ तुमसे? आप बेशक करो। तुम्हारे हाथ है। उसने कहा ये कौन सा सवाल है? ये कैसा तुम सवाल कर रहे हो? ये क्या कोई सवाल है? नहीं मैं तो ऐसा ही सवाल करूंगा। अच्छा ठीक है करो सवाल। तुम्हारे हाथ है? हाँ है। इससे क्या करते हो? इससे भी बहुत गौर से
कोशिश यही रहेगी कुछ ना कुछ आपके दरमियान पहुंचा करेगी। कहा कि मैं इससे देखता हूँ। अच्छा, कान है, कहाँ है, ऐसे क्या करते हो, ऐसे सुनता हूँ। ज़बान है, कहाँ है, ऐसे क्या करते हो, का जायके का मजा देखता हूँ, खाने के या दीगर अशिया के जायके को समझता हूँ। का नाक है, कहाँ है, ऐसे क्या करते हो, ऐसे मैं सूंघता हूँ और पता लगाता हूँ कि अच्छी खुशबू है या खराब खुशबू, खराब बू है। का अच्छा, का हाथ है, का हाथ है, ऐसे क्या करते हो, ऐसे लम्स करता हूँ, हरारत को पता करता हूँ। का पैर है, कहाँ पैर है, कैसे क्या करते हो, कैसे चलता हूँ, दीगर उम्र अंजाम देता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ। फिर कल्ब है, दिल है, कहाँ दिल भी है, और फिर इसकी क्या जरूरत है। हाथ है तो समझ में आता है इससे तुम लफ्ज करते हो, कान है समझ में आता है किससे सुनते हो, आँख है समझ में आता है किससे देखते हो, ज़बान है समझ में आता है किससे चखते हो, जायके का पता लगाते हो, पैर है समझ में आता है किससे चल के एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। लेकिन दिल का क्या काम है? हाँ, कैसे तुमने कह दिया दिल का कोई काम नहीं है? दिल तो इन आज़ाओ जवारे का इमाम है। जब ये आज़ाओ जवारे शक में होते हैं तो ये दिल है जो सही रास्ता बताता है। ये दिल है जो सही रास्ता बताता है। पलट करके हिशाम ने कहा अजीब बात है कि आज़ाओ जवारे शक में पड़े तो ये दिल इमाम की शक्ल में आकर के उनको सही रास्ता बताता है। तुम शक में पड़ो तो क्या किसी इमाम की जरूरत नहीं? सवाल करिए। मतलब यह है कि जिस तरह कुरान मजीद कल्ब के मानी में है उसी तरह ये इमाम भी कल्ब के मानी। कुरान सामित अगर कल्ब है, कुरान नातिक भी कल्ब ही की तरह है, दिल की तरह है। दिल की धड़कनें खत्म, आज़ाओ जवारे की हरकत खत्म हो जाए। इमाम नहीं है, इमाम को अगर हम छोड़े हुए हैं तो सब कुछ खत्म है। इसी चीज पे आपको बताता चलूं, अल्लामा नजमुद्दीन तबसी बहुत मशहूर नाम है। वो कहते हैं कि इराक का मोमिन, मैंने चूंकि मुझे वाज़े करना है कि अगर इमाम नहीं है तो सब कुछ बेकार है। कहा कि मैं उम्रा करने गया हुआ था माह रमजान में, देखा कि एक शख्स, एक जवान है जो दुआए अबू हमजा सुमाली की तिलावत कर रहा है। सुमाली पढ़ सकते, सुमाली तिलावत कर रहा है। मैं करीब गया, जा करके उसको देखा, उससे सवाल किया ऐ शख्स तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? आप मिस्र से। कहा कि वो मोमिन कहता है कि मैंने उससे पूछा कि मिस्र में तो शिया है नहीं, और क्या तुम शुरू से शिया थे या कन्वर्टेड हो, बदले हुए हो, शियत में आए हो? उसने कहा अना इब्नु अब्दुल बासित, मैं कारी अब्दुल बासित का बेटा हूँ। वो कारी अब्दुल बासित जिसकी क़िरात जो है पूरी दुनिया सुनती थी और झूम जाया करती, जिसको सुनने के लिए लोग जमा होते थे, हुकूमतें अपनी दौलतें निछावर करती थी उसकी थोड़ी देर की तिलावत का, उसका ही फर्ज। सवाल किया, वो मोमिन कहते हैं अल्लामा नजमुद्दीन तबसी से कि मैंने उससे सवाल किया कि तुम इतने बड़े कारी के बेटे तुम कैसे शियत में आ गए? कहा कि एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा बाबा कब्र में है और तड़प रहा है, अज़ाबे कब्र से परेशान है। और बहुत ईमान की जरूरत है, जिस कुरान की जरूरत है उसी तरह ईमान की जरूरत है। कुरान और अइम्मा का रिश्ता बहुत मजबूत है। मैंने पूछा बाबा परेशान क्यों है? कहा ये अज़ाबे कब्र है जो मुझे छोड़ नहीं रहा। बाबा आप इतने बड़े कारी,
آپ کی طرف لوگ سننے کے لیے دور دور سے آیا کرتے تھے. بادشاہ اور سلاطین وقت آپ کو اپنے دربار میں بلایا کرتے تھے. اور آپ ہیں کہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہیں, پریشان ہیں. کہ میرے بابا نے کہا کہ میرے پاس سب کچھ ہے, لیکن یہاں آ کر پتا چلا کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر ولایت علی نہیں ہے تو سب اگر ولایت علی نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے. میرے بیٹے نے نہ جانے کتنی نیکیاں کر لی, نہ جانے کتنے روزے رکھے, نہ جانے کتنی زکاتیں ادا کی, نہ جانے کتنی نیکیاں انجام دی, لیکن آج بغیر ولایت علی کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب کچھ. وہ بیٹا کہتا ہے کہ میں اس کے بعد کتابیں پڑھنے لگا, غور فکر کرنے لگا, اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر ولایت علی نہیں ہے, اگر علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اگر ولایت علی ہے تو سب کچھ قبول ہے, ولایت علی نہیں ہے تو کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہے. صراط ولایت علی کا نام ہے, نماز اور روزے کا سوال بعد میں ہوگا. اگر ولایت علی ہے تو صراط پار کر پاؤ گے, ولایت علی نہیں ہے تو پار نہیں کر سکتے. سلام پڑھیے. قرآن مجید جو قلب پیغمبر پر نازل ہوا, جس سے سب کچھ ہوتا ہے, اسی کے گھرانے کو کربلا میں لا کر کے 3 روز کا بھوکا و پیاسا رکھ کر کے ذبح کر دیا گیا. یہ 40 جو ہے, 40 مطلب 40 دن. اس 40 دن کا مطلب آپ سمجھ رہے کیا ہو گیا؟ یعنی 40 دن ہو چکے حسین کے سر و تن جدائی ہوئی, 40 دن ہو چکے عباس کے بازوؤں کو کٹے ہوئے, 40 دن ہو چکے حبیب ابن مذاہب کو شہید ہوئے, 40 دن ہو چکے قاسم کے جسم نازنین کے ٹکڑے ہوئے, 40 دن گزر گئے علی اکبر کے سینے کو چھری ہوئے, 40 دن گزر گئے اور محمد کو شہید, 40 دن گزر گئے حلقوم پر علی اصغر کو تیر کھائے ہوئے. یہی نہیں ہے 40 دن گزر گئے زینب کو بے ردا ہوئے, 40 دن گزر گئے ام کلثوم کو بے ردا ہوئے, 40 دن گزر گئے سکینہ کو رخساروں پہ تماشے کھاتے ہوئے, 40 دن گزر گئے سکینہ کو گوشوارے چھنوائے ہوئے, 40 دن گزر گئے سکینہ کے دامن کو چلے ہوئے, 40 دن گزر گئے اسیری کی زندگی گزارے ہوئے, 40 دن گزر گئے ہم عابد بیمار کو ہتھکڑیاں بیڑیاں, 40 دن 40 سی بات کی نشانی. مجھے جہنم کے مسائل درمان آتا ہے, آنے کے بعد کہتے ہیں سید سجاد یزید نے بلایا ہے. زینب نے جیسے ہی سنا, میرے لال میرا دل کا میرا کلیجہ بے چین ہو رہا ہے, پھوپھی اپنا تو جانے کو دیجیے, جا کر دیکھو کہ کس لیے بلایا ہے. میرے لال مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں قتل نہ کر دے, تجھے شہید نہ کر دے. کیوں ڈر ہے؟ اس لیے کہ سلسلہ امامت کی کڑی ہے, ان سے ہی امامت آگے چلنی ہے. سید سجاد گئے, جاتے ہیں, یزید سامنے ہوتا ہے. یزید کہتا ہے سید سجاد ہم تمہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں. حداد بلایا جاتا ہے جو لوہا آتا ہے, آنے کے بعد حداد بلا دیا جاتا ہے کہ ان بیڑیوں کو اتارو. بیڑیوں کو اتارو, ہتھکڑیوں کو اتارو, تو کے خاکار کو زوخارن کانٹوں والے کو اتارو.
को खोलना शुरू कर देता है और चाहता है कि उतारे, लेकिन उतार नहीं पाता। आखिर में ना बर्दाश्त करके वो बेहोश है। उसे बचते फाका दिलाया जाता है। पूछा जाता है बेहोश क्यों हो गया, वजह क्या है? मुझे मालूम है ये बेड़िया खाल पे नहीं चढ़ी है, बल्कि इन पे खाल और गोश्त चढ़ चुका है। ये बेड़िया हड्डियों से नीचे किया जाता है। ए यजीद के उतारी नहीं जा सकती, बल्कि इसको काटना पड़ेगा। बेड़िया काटी गई है, हथकड़ियां काटी गई है, गले का काटा तो खींचा गया है, और जब खींचा गया है तो उन के कांटों में गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े चस्पा थे जो निकल रहे। तसव्वुर करना आपको तसव्वुर कि अगर आप होते इमाम के सामने क्या होता? जरा इमाम हक कर लो, भेड़ियों से आजाद होता है। यजीद कहता है कि हम तुम्हें आजाद करना चाहो तो शाम में रहो, चाहो तो मदीने चले जाओ। आप इधर पास कहते हैं यजीद में अपनी खुदी से आते हैं इधर 18 भाई जिसका आज एक भी भाई मौजूद नहीं है, वो खुदी आंखों में आंखें जमा हुए खड़ी है। सैयद सज्जाद का इंतजार कर रहा है, जैसे देखती है सैयद सज्जाद है, करीब देखती है आते हुए, पूछती है मेरे लाल ये तब्दीलियां कैसी, बेड़ा कहाँ है, तो कहाँ है? मुस्कुरा के कहते हैं तो भी हमें आजादी मिल गई, हमें रिहा कर दिया गया। यजीद ने कहा है कि अरे आबिदे बीमार, चाहो तो शाम में रहो या मदीने चले जाओ। सैयद सज्जाद से ज़ैनब कहती हैं अरे आबिदे बीमार, अरे मेरे भतीजे जाकर यजीद से कह दो मैं 3 शर्तों पर यहाँ से जाऊंगी। पहली शर्त ये है कि मेरे लिए घर खाली किया जाए ताकि मैं अपने भाई का, दूसरी शर्त ये है कि हमारे रफ़क़ा और शुहदा के सर वापस किए जाए ताकि हम उन पर गिरिया कर सकें। तीसरी शर्त ये है कि हमारे तबरुकात जो लूटे गए हैं उन्हें हमें वापस किया जाए। एक घर खाली किया गया, हम घर जब खाली किया गया तो ज़ैनब उम्मे कुलसूम खड़ी हुई, सैयद सज्जाद का बाजू पकड़ा, बायां बाजू उम्मे कुलसूम ने, दायां बाजू ज़ैनब ने पकड़ करके साइने खाना के बीचों बीच में लाकर बिठाया। चारों तरफ से बीवियों ने घेरे में लिया। हल्के में लेने के बाद ज़ैनब आगे बढ़ी, आगे बढ़ के कहती सैयद सज्जाद तुम्हें तुम्हारे बाबा का पुरस्कार पेश आज पहली पुरस्कार पेश करना है। उम्मे कुलसूम पढ़ती है ऐ सैयद सज्जाद तुम्हें तुम्हारे चचा अब्बास का पुरस्कार कबूल करो। उम्मे रवा पढ़ती है, पढ़ के कहती है ऐ मेरे बेटे सैयद सज्जाद तुम्हें तुम्हारे भाई अली असगर का पुरस्कार कबूल करो। उसके बाद रवा आगे बढ़ती है, कहती है ऐ मेरे भतीजे सैयद सज्जाद तुम्हें तुम्हारे भाई कासिम का पुरस्कार कबूल करो। उसके बाद उम्मे लैला आगे बढ़ती है, पढ़ के कहती है ऐ सैयद सज्जाद तुम्हें तुम्हारे भाई अली अकबर का पुरस्कार पेश करते हैं, कबूल करो। इतने में किसी मुनादी ने निदा दी कि सर पेश किया जाए। एक एक सर आना शुरू हुआ, अली असगर का सर आया, रवाब ने छाती फैलाई, मेरे लाल तूने कब से शीर नहीं दिया। इधर कासिम का सर आया, उम्मे फरवा ने सीना फैला दिया, अरे उधर अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला आगे बढ़ी, इधर मोहम्मद का सर आया तो कोई भी आगे न बढ़ा। शाम की औरतों में से किसी खातून ने बीबियों क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो इन बच्चों का सर ले सके। जब कोई आवाज आई तो किसी शाम के खातून ने कहा या तो इसकी माँ आई नहीं है या फिर इसकी माँ मर चुकी है। इतना सुनना था ज़ैनब को जलाल आ गया, पलट के कहा ऐ शाम की ख़वातीन अरे ऐसा मत कहो मैं इनकी माँ ज़ैनब हूँ। इसने वादा किया है जब
दूसरे तरफ दरवाजे अब्बास को बाबा दौड़ा, अब्बास के सर को सीने से लगाया, अरे तुम्हारे बड़ी आशिक, तुम्हारे चेहरे पे कोई उसके बाद तबरुकात जब आने लगे तो हर बीबी को उसका साथ मिलने लगा, रिदायत मिलने लगी, एक एक बीबी तक रिदायत पहुंचा, आखिर में एक छोटी सी रिदा उठाई तो उसमें दो नन्हे नन्हे गोशवारे लगा आए, एक हाथ में गोशवारे पकड़े, एक हाथ में रिदा पकड़ी, पकड़ के जिंदाने शाम का रुक करके ऐ सकीना तुम मेरे गाय के लिए मातम करती थी, तुम्हारी चादर आ गई, ऐ सकीना तुम्हारे गोशवारे हैं, तुम्हें बात नाश्ता अपने गोशवारों पर। अज़ीज़ान खुदा कोई नजर से आलम सैयद शुहदा। उसके बाद जब ये तमाम अफराद घर से बाहर निकले तो बताया गया कि आपके लिए अमारियां तैयार हो गई। ये बीबियां बढ़ी, ज़ैनब ने अमारियों की तरफ किया, पलट के ज़िंदा शाम की तरफ जाने लगी। सैयद सज्जाद ने पूछा, "पपिया वापस क्यों जा रही हैं?" कहा कि मेरे लाल मैं अमारियों में नहीं बैठ सकती, तुम देख रहे हो ये अमारियां रेशम और हरीर के पर्वों से सजाई गई हैं। क्या मैं इस आलम में जा सकती हूँ? अरे जब मैं चली थी सबके सब मौजूद थे, लेकिन अब तो सब लुट चुका है, अब तो सब खत्म हो चुका है। मेरी अजीज से कहो जाकर सियाह पर्दा टांग गई, सियाह पर्दे में अमारियां तैयार की गई, तमाम बीबियां बैठ गई, आखिर में फिज़ा बची, ज़ैनब बची। फिज़ा कहती है, "ए बीबी, ए शहज़ादी, मैं आपको सवार करूंगी।" ज़ैनब ने कहा, "नहीं अम्मा, मैं आपको सवार करूंगी, इसलिए कि मैं सिपह सालार हूँ।" कहा, "नहीं नहीं, मैं सवार करूंगी।" जब बहुत ज्यादा खुदकुशी हो चुकी तो ज़ैनब ने कहा, "ए फिज़ा, मैं आज अपनी मां ज़हरा का वास्ता देती, इतना सुनना था, सब हिस्सा काम गई। ऐ ज़ैनब, ठीक है मैं सवार भी जाती हूँ।" सवार कर चुकी बीवी ने हर हमारी को देखा, हर हमारी में हर बीवी मौजूद है, लेकिन एक हमारी खाली है। समझ गई कोई और नहीं, उम्मे रबाब नहीं है। देखा एक शाम के खातून है, उसने सवाल किया, "किसे तलाश कर दी?" कहा, "उम्मे रबाब को तलाश कर दी।" कहा, "हाँ, जब हम ज़िंदाने शाम से आ रहे थे तो किसी के रोने की आवाज आ रही थी, इतना सुनना था।" ज़िंदाने शाम के तरफ दौड़ी, हम जो अंदर गई तो क्या देखा, उम्मन कोई भी इंसान होता है या कब्र के सिरहाने बैठता है या कब्र के आजी में बैठता है या कब्र के बीच में बैठता है, लेकिन मेरा बाप का अजीब अंदाज है कि पूरे जीवन से सकीना की कब्र ढाके हो गए। ऐ सकीना, मुझे वतन जाना नसीब हुआ, हम मदीने जा रहे हैं, क्या तुम मदीने न चलोगी? अजब नहीं सकीना की आवाज आई, "ऐ अम्मा खुदा हाफिज़, आपका वतन मुबारक हो, जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा।" ये तैयार हुआ काफिला और तैयार होने के बाद करबला आया। इधर अब्दुल्ला जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी खड़े हैं अतिया के साथ। अतिया कहते हैं कि ऐ मेरे आका, ये बताइए मैं कैसे ढूंढूं कि आपके सरदार की कब्र कहाँ है? मैं बिना हूँ, तेरे तो आंखें हैं, तो देख सकता है। उसने कहा, "हे आका, अगर ये कब्र हो तो बताया जा सकता है, यहाँ 72 कब्रें हैं, मैं कैसे तशखीस दूं?" अतिया से जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं, "ऐ अतिया, ऐसा करो, मुझे कब्रों के दरमियान खड़ा कर दो।" कब्रों के दरमियान खड़ा कर दिया गया। अतिया खुद राग़िब है, वो कहता है, जैसे ही मैंने जाबिर को, अब्दुल्लाह इब्न जाबिर को खड़ा किया, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी खड़े हुए। खड़े होने के बाद कहते हैं, "अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह।" इतना सुनना था कि कब्र से आवाज आई, "वालेकुम सलाम या अबी जाबिर, ऐ मेरे चचा जाबिर, आप पर सलाम हो।" इतना सुनना था, जाबिर ने कब्र हुसैन पे गिराया, "ऐ मौला मुझे माफ करना, मेरा भी बड़ा दिल था कि आपके साथ शहीद हो जाऊं, लेकिन
सवाल किया, "ए आका, क्या मुझसे कोई खतरा हो गई?" कहा, "नहीं, जाबिर तुम दूर हट जाओ, यहाँ से चले जाओ।" कहा, "मौला पहले बता दिए, अगर आप मुझसे भगा रहे हैं।" कहा, "इसलिए कि मेरी बहन शाम से मेरा मातम करने आ रही है, मेरा चांदनी करने वाली है।" इतना सुना था, जाबिर के शहर में चले गए। छोटा सा काफिला आया और बीवी ने खबरों पर गिराना शुरू कर दिया। ज़ैनब हुसैन की खबर पे गिराया, उम्मे रबाब ने अली असगर की खबर पे गिराया, उम्मे लैला ने अली अकबर की खबर पे गिराया, उम्मे फरमा ने कासिम की खबर पे गिराया। एक-एक बीवी खबर पे करती जाती है, गिरियाज़ारी करती जाती है, आहो-पुहा करती जाती है। अतिया से जाबिर सवाल करते हैं, "ये बताओ, इस काफिले में मर्द कितने हैं?" कहा, "दो मर्द हैं।" कहा, "मालूम करो जाकर, कौन-कौन है?" अतिया आता है, आने के बाद फिर अब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से कहता है, "आका, दो मर्द हैं, एक बशीर इब्न जज़लम है जो रास्ता बताने वाला है।" जाबिर कहते, "एक शख्स बड़ा ही खूबसूरत, लहीन शहीन, तवीलुल कद, खूबसूरत इंसान होगा, जरूर अली इब्न हुसैन तेरा आका होगा।" इतना सुनना था, जाबिर तुम कैसे कह रहे हो? फर्जंदे हुसैन है, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कैसे है। जाबिर जिसकी बात कर रहा हूँ ऐसा कोई नहीं है। हाँ, एक बुजुर्ग है जिसके चेहरे पर झुर्रियां हैं, बाल सफेद हो चुके हैं, कमर पीला हो चुकी है, झुका हुआ है और बैठा हुआ है कोने में है। इतना सुनना था, जाबिर ने कहा, "मुझे लेके चलो।" जब लेके अतिया पहुंचा, जाबिर ने कहा, "ऐ शख्स, तुम कौन हो? जरा अपना तारुफ कराओगे?" उस शख्स ने कहा, आबिदा बीमार ने कहा, "ऐ मेरे बाबा के चचा जाबिर, तुमने पहचाना नहीं?" कहा, "पहचाना तो, खुशबू तो बताती है क्या अली इब्न हुसैन है।" मेरा गुलाम कहता है, ये वो शख्स है जो ज़ईफ हो चुका है, चेहरे पे झुर्रियां आ चुकी है। बताइए, मैं कैसे मान लूं? मेरा आका तो नहीं सही है, जवान है, 24 साल का सिन है। इतना सुना था, ए जाबिर, जो तुमने सुना वो भी सही है, जो तुम्हारा गुलाम कह रहा है वो भी सही है। मैं वक्त का इमाम हूँ, लेकिन मुझ पे इतने जुल्म हुए कि बाल सफेद हो गए, जिस्म बूढ़ा हो चुका है।
چینی جلوے میں اسیر شام ہوئے داجنی جلوے میں اسیر شام ہوئے داجنی جلوے میں اسیر شام ہوئے داجنی جلوے میں اسیر شام ہوئے تمہارے پاس یہ غم کا کلام لائی ہوں بولی بہن بے قیام لائی ہوں خدا کی راہ میں نے اٹھا کے اپنی دعا خدا کی راہ میں نے لٹا کے آخر دا خدا کی راہ میں نے اٹھا کے اپنی دعا خدا کی راہ میں سے لٹا گیا پھر دا تمہارے پاس تے عمر عوام لائی ہوں بولی زینب بے قیام لائی ہوں جو منہ سے پوچھیں گے اہل وطن سے لائی ہو کیا تو مجھ سے پوچھیں گے اہل وطن سے لائی ہو کیا جو منہ سے پوچھیں گے اہل وطن سے لائی ہو کیا تو مجھ سے پوچھیں گے اہل وطن سے لائی ہو کیا جواب دوں گی شہیدوں کے نام لائی ہوں بولی زینب بے قاسم کی ماں یہ کہتی تھی بیٹا کدھر گئے قاسم کی ماں یہ کہتی تھی بیٹا کدھر گئے بدلے ہنا کے ہاتھ تیرے منہ میں بھر گئے ہنا کے ہاتھ تیرے منہ میں بھر گئے ہونے لگے سوار تو بولے یہ شاہدی 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 ہموں رکا باپ کی اکبر کی در گئے اور باپ کی اکبر کی در گئے دیکھا عالم جو خیمے میں لاتے حسین کو دیکھا عالم جو خیمے میں لاتے حسین کو فضا پکاری بیویوں عباس مر گئے فضا پکاری بیویوں عباس مر گئے کہتا تھا یہ لچک کے علم دیکھتے شام میں کہتا تھا یہ لچک کے عالم کے شاید میں کہتا تھا یہ لچک کے علم دیکھتے شام میں کہتا تھا یہ لچک کے عالم کے
माँ ये कहती थी बेटा किधर गए। कासिम की माँ ये कहती थी बेटा किधर गए। कासिम की माँ ये कहती थी बेटा किधर गए। बदले हिना के हाथ तेरे खून में भर गए। लेना के हाथ तेरे खून में भर गए। होने लगे सवार तो बोले ये शायरी। होने लगे सवार तो बोले ये शायरी। होने लगे सवार तो बोले ये शायरी। देखा आलम जो खेमे में लाके हुसैन को। 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 देखा आलम जो खेमे में लाते हुसैन को। देखा आलम जो खेमे में लाके हुसैन को। फिजा पुकारी बीबियों अब्बास मर गए। ना पुकारी बीबियों अब्बास मर गए। कहता था ये लश्कर के आलम दश्ते शाह में। कहता था ये आलम के आलम दश्ते शाह में। कहता था ये लश्कर के आलम दश्ते शाह में। कहता था ये लाचक के आलम दश्ते शाह में। कहता था ये लश्कर के आलम दश्ते शाह में। कहता था ये लाचक के आलम दश्ते शाह में। टूटी कमर हुसैन की अब्बास मर गए। टूटी कमर हुसैन की अब्बास मर गए। होने लगे सवार तो बोले ये शायदी। होने लगे सवार तो बोले ये शाहिदी। होने लगे सवार तो बोले ये शायदी। होने लगे सवार तो बोले ये शाहिदी। थामो रखा बाप की अकबर की धर गए। माँ ने जो पूछा असगर नादा को क्या किया। माँ ने जो पूछा असगर नादा को क्या किया।
माँ ने जब पूछा असगर नाथा को क्या किया, माँ ने जो पूछा असगर नाथा को क्या किया, माँ ने जब पूछा असगर नाथा को क्या किया, फरमाया शायने धीरे सितम खाके मर गए, फरमाया शायने धीरे से तम खाके मर गए, फिर भी शिमर ने ना दिया है बोल के, फिर भी शिमर ने ना दिया एक बूंद भी, फिर भी शिमर ने ना दिया है बूंद भी, फिर भी शिमर ने ना दिया एक बूंद भी, चाहे मांगते पानी गुजर गए, है मातल से चले, आओ मेरे भैया सगाती है मातल से चले, आओ मेरे भैया बहन को खून के आंसू ना रुलवाओ मेरे भैया, तुम्हारी चाहने वाली की बस कहते जाए हैं, तुम्हारी चाहने वाली की बस कहते जाए हैं, कि तुम अपनी सकीना पे तरस खाओ मेरे भैया, ना खैमा है ना झूला है ना बाबा है ना अकबर है, ना
के कौसर प्यासे। तीरी में शहदी की कमर टूट गई, गम से पीरी में शहदी की कमर टूट गई। से पीरे में शहदी की कमर टूट गई। हमसे पीरी में शहदी की कमर टूट गई। पंछियाँ आज जो तड़पे अले अकबर प्यासे। माली के फूल के भरी माँ के कौसर प्यासे। शहे करबला अलविदा अलविदा। शहे करबला अलविदा अलविदा। शहे करबला अलविदा अलविदा। शहे करबला अलविदा अलविदा। दिलबरे करबला अलविदा अलविदा। शहे करबला अलविदा अलविदा। आओ मातम करे आओ रे करे। 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 शैको आशकों के साए में रोक सकता है। 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 दिल है गम से भरा अलविदा अलविदा। शहे करबला अलविदा अलविदा। शहे करबला अलविदा अलविदा। अलकामा तेरे प्यासों का मातम है ये। 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 मुस्तफा के नवासों 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 का मातम है ये। रोते हैं मुर्तजा अलविदा अलविदा। शहे करबला अलविदा अलविदा। शहे करबला अलविदा अलविदा। अब ये दिन साल भर बाद आएगा फिर। 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 हम जो जिंदा रहे तो सजाएंगे 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 फिर। ये अलम ताज़िया अलविदा अलविदा। शहे करबला अलविदा अलविदा। शहे करबला
السلام على ولي الله وحبيبه السلام على خليل الله ونبيه السلام على صفي الله وابن صفيه السلام على الحسين المظلوم الشهيد السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واستغيثه بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وزائدا من السادة وعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوفياء وعذرا في الدعاء ومنع النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة وقد تواتر عليه من غرته الدنيا وباعته في الأرض للأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوبس وتغترس وتردى في هواه واسقطك وأسقط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار وجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى ترك في طاعتك دمه واستبيح حريمه اللهم فلعنهم لعنا قبيلا وعذبهم عذابا أليما السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن سيد الأوفياء أشهد أنك أمين الله وابن أمينه عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من خذلك واشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى ذاك اليقين فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به اللهم إني أشهدك إني ولي لمن واضى وعدو لمن عادى بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المتنعمات من ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الذكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ملك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وقواقيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وعمري لعمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم فمعكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين. زیارت مولا عباس علیہ السلام کو سمجھ اور بتاتے السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليه وسلم. السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعلى روحك وبدنك. أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه المبالغون في نصرة أوليائه الذابون عن أحبائه. فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة
وأعطيت غاية المجهود وبعثك الله في الشهداء وجعله حكم أرواح السعداء وأعطاك من جنانه أفصحها منزلا وأفضلها غرفا ورفع ذكرك في عليين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين فإنه أرحم الراحمين. زيارة شهداء كربلاء عليهم الصلاة والسلام. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله وأبداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس يا عليس النفوس أيها المذكور بأرض الدوس. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا روحي وجسمي لك الفداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلناه من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.